ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਢੱਠਾ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਨਗੇ और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभालना। यह हर पंजाबी दे साफे का सवाल सी। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज बुलंद नहीं कर सकता। सुखबीर बादल दे नाल बैठ के IG इकबालप्रीत सोहता कहना जी इनू क्लीन चिट दी जाती है। इट इज नॉट अबाउट नवजोत सिद्धू। नवजोत सिद्धू इज अ स्मॉल फ्राई, ब्लू आइड बॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. पंजाब के लोगों का सब तो बड़ा सवाल है और लोग इनू चंगी तरह समझते। When you look at this party which has given independence to this great country, इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है, ਇਹਦਾ एक स्ट्रक्चर है। कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर है जो मॉरल अथॉरिटी ते खड़ा है, सच्चाई ते खड़ा है, सैकुलरिज्म ते खड़ा है। ते कौन सी टॉर्च बेरर? Who was the torch bearer? I'm asking everybody in Punjab, who was the torch bearer of drugs, exposing it and then Bargadi? It was our former president Rahul ji, जिन्होंने आके इत्थे बरगाड़ी च आप पैदल तुर के गए सी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। I have taken back my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बननगे और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभालना। It was not any personal ego. यह हर पंजाबी दे साफे का सवाल सी, जागदी जमीर का सवाल सी, पंजाब की अंतर आत्मा का सवाल सी और सच पुछो ये पार्टी के वकार का सवाल सी, वर्कर दे वकार का सवाल सी। क्योंकि बगैर मॉरल अथॉरिटी, बगैर नैतिकता की ताकत इंसान स्टेज ते चढ़ के सच की आवाज बुलंद नहीं कर सकता। आवाज बुलंदी उदों होंदी है जो बंदे दे पल्ले ईमानदारी होवे, सच्चाई होवे और यथार्थ के धरातल के उत्ते इंसान खड़ा होवे। यही किरदार है और यही भरोसा लैन का, विश्वास नूं कायम रखन का इको एक तरीका है। ये औहदे मैंने नहीं रखते, ये सच की डगर, सच का रस्ता, भावें चौराहे खलोता हो बंदा, चौराहे खलोता हो, सच की राह भावें कंढियां वाली होवे, वो मैटर करती है और लोग इनू चंगी तरह समझते। 2017 च दो वड्डे मुद्दों के उत्ते एक सरकार थां देने डिगी सी ते दूजी बनी सी। फिर 4.5 पौने 5 साल की जद्दोजहद के बाद उन्हीं मुद्दों के उत्ते एक मुख मंत्री ढट्ठा सी, लाया सी
ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। जब तक साधन नहीं तब तक गोल तक नहीं पहुंचा जा सकता। The goal is far more tempting, very alluring, but it is the means that take you to the goal which are more important. और जदों गुरु की बेअदबी का सवाल आता है और बहु करोड़ी ड्रग मामले का सवाल आता है ते इस गुत्थी नूं सुलझाउण दे लई सब तो तकड़े साधन डीजीपी और एडवोकेट जनरल ने। And I want to clarify where am I coming from. 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦਰਜ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? उदों के DGP सुमेध सिंह सैनी साहब, और वो अपने ब्लू आइड बॉय, अपने चहेते, अपने पसंदीदा ऑफिसर इकबालप्रीत सोहता साहब नूं कहंदे ने कि तुसी सिट दे हैड होवोगे। सिट कॉन्स्टिट्यूट हुंदी है। कौन करा रहा है? One of the prime accused in the Bargadi Kand. One of the main links that leads to the chief minister and the deputy chief minister. Without him, the jigsaw cannot be completed. The most important block of the jigsaw. वो 130 नंबर FIR पता नहीं केड़ी इन्वेस्टिगेशन केड़ी हुई, कोई रिकॉर्ड दे उत्ते नहीं है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सुखबीर बादल दे नाल बैठ के IG इकबालप्रीत सोहता कहना जी इनू क्लीन चिट दी जाती है। दो गुरसिख रुपिंदर और जसपिंदर जिन्हां दे घरे असीं गए, 5 मंत्री कैप्टन सरकार जिन्हां दे घरे गए, जिन्हां दे चड्डे पाड़े गए, जिन्हां ते तशद्दद हुई। एक सरपंच नूं 40 लाख रुपये दिते गए और उत्थे जड़े पाक पवित्र सिख जथेबंदियां दे आगू सी, यह कहा गया कि पंथप्रीत जी का नाम लो, रुपये 50 लाख दिते गए ऑन रिकॉर्ड। ते ओ ब्लू आइड बॉय becomes the DGP of the government of Punjab. That is the big question, not my question. पंजाब दे लोकां दा सब तो बड़ा सवाल है। सुरक्षा कवच पर पाउण वाले फैसला किवें करनगे? अगे आ जाओ। उसे सरदार सुमेध सिंह सैनी जी नूं जिन्हां दे बारे 1.5-2 महीने पहला कहा जा रहा सीगा जी एवें ही उत्थे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उत्थे तां डांगां जिहां मार के आ गए, भरोसा ही है नहीं भी बेअदबी कान नूं कोई सुलझाऊगा, सानूं तां भरोसा ही है नहीं। जदों आक्रोश फैलिया सी पंजाब सरकार दे विच, पुछ लो किने कहा, ठीक है जी। ते उसे लिंक सुमेध सिंह सैनी जी का जिहड़ा लॉयर है उन्होंने ब्लैंकेट बेल दवाउंदा और कोर्ट च खड़ के कहना पंजाब सरकार झूठी है, भरोसेयोग नहीं। ये पंजाब सरकार भरोसेयोग नहीं, ये तो सानू कोई भरोसा नहीं। CBI नूं दे दिओ, एक्सटर्नल एजेंसी नूं दे दिओ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर क्यों लथा सी मुख्यमंत्री? ये सवाल ने ਜਿਹੜੇ मैं नहीं पूछता। ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਾਦਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। That is why I say कि I defend my name very fiercely, and because the responsibility is with me, a party demand करती है। और जिस दिन ये दोनों ना रहे, ये कोई मेरा पर्सनल किसी ना लड़ाई थोड़ा ना, मैं क्यों लड़ूं? उसे दिन साहब, उसे दिन कांग्रेस पार्टी दा हर कार्यकर्ता, हर वर्कर गली मोहल्ले चाल दे विच थोड़ा स्टार प्रचारक बनेगा। That is the spirit this will infuse in him। वो खड़ा हो जाएगा, उठ खड़ेगा, उसकी मायूसी चली जाएगी। यही मेरा दायित्व है, नहीं तो केड़े मुंह नाल जावांगे? कोई समझा दे। पार्टी की निष्ठा की गल करदा मैं। निष्ठा तो उत्ते कुछ नहीं है। ये 2 साधन फैसला करवाण वास्ते सी या फैसला रुकवाण वास्ते सी, भेद खोलण वास्ते सी या पर्दे पाउण वास्ते सी। ते भाई जदों मुख्यमंत्री एक उतरिया दूजा बनिया ते कांग्रेस हाई कमांड दे जड़े 5 निकाती प्रोग्राम सी, पहले 2 किहड़े सी? कांग्रेस हाई कमांड दी जड़ी डायरेक्शन सी ਉਹਦੇ ਚ नंबर 1 ਤੇ नंबर 2 ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, मैं ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 44 ਤੋਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਵਿਖਾਇਆ? मैं तो पूछता कि तुसी नहीं चाहते साहब, कि पंजाब नहीं चाहता साहब कि विधान सभा दे विच रिपोर्ट जनतक होवे? दसो केड़ा कोर्ट दा ऑर्डर है जिहड़ा रिस्ट्रेन कर रहा है? हाँ जी, कौन रोकदा जी? और मैं बड़े सबर नाल हर जगह दे उत्ते पार्टी दे हर कोने च पार्टी दे हर बंदे नूं हर रोज जाके मिलता रहा। 1.25 महीना पहला दी गल है,
ਜਦੋਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। 2 ਪੈਨਲ ਚਲੇ ਗਏ, 30 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 50 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 90 ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 12,000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਥਾ, ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਤੀ। ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ 2018 'ਚ। ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਡਿਨਾਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, 5 ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ 5 ਦਿਨ? ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੂ ਉਹ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਟਾਂ, 7 FIR, 7 FIR, 3 ਸਿੱਟਾਂ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਅਫਸਰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18/29 ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਸ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 1 and 2 ਹੈ। It is not about Navjot Sidhu. Navjot Sidhu is a small fry when you look at this party which has given independence to this great country. इस पार्टी का गौरवमयी इतिहास है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਟਾਰਚ ਬੇਅਰਰ? Who was the torch bearer? I'm asking
Everybody in Punjab. Who was the torch bearer of drugs? Exposing it. And then Bargadi. It was our former president Rahul ji जिन्होंने आके इत्थे बरगाड़ी च आप पैदल तुर के गए सी जो ड्रग्स की गल की सी ते लोग मनते नहीं सी ते फिर ये तो पैरा देना पऊ साहब ये तो जड़ है हर मसले की सब तो वड्डी जड़ है मैं कहना पिंड शहर पार्टी उदों उत्ते पंजाब देश उस तो उत्ते मां बाप तो उत्ते गुरु जिहड़ा बीज रूपी ताकत नूं अंकुरित करता है गुरु तो उत्ते कौन दसो ते जिहड़ा गुरु नाल ना खड़ू परखदा हो ते परखदे ही देख लो उल्टा ते जिहड़े कहंदे सी मेरा लभे है धूड़ चटाती लभे है कौन लभे दसो होर भी नहीं लभने इस करके जिथे मैं खड़ा हाई मॉरल अथॉरिटी लिए खड़ा जिथे मैं खड़ा मेरे मां प्यो दे दिते किरदार करके खड़ा जे किसी को नहीं समझ आउंदी मैनू आउंदी है क्योंकि विश्वास अगर टुटिया नाम अगर खराब हो गया तो राजनीति च कख नहीं रहिंदा और किरदार का मतलब ही है कि आपदे तो उत्ते उठ के समाज का सोचे और जदों मैं पंजाब का सोचदा सर्वोच्च गुरु है जे असीं गुरु नाल नहीं खड़ सकते तो मैनू दस दिओ किहदे नाल खड़ांगे ये दस देवे कोई दस सिद्धू की अपनी कोई ओह नहीं है मेरा वजूद ही कोई नहीं मेरा वजूद इसे नाल बनता है सच्चाई नाल इस राह ते तुर के बनता है इस करके मैं जो अज गल्लां कीतियां ने साहब वो पुरानियां यादां भी ताज़ा कर दियां ने बरगाड़ी मोर्चा किहने चुकवाया सी करो ना यार जिन्हां मुद्दियां दे उत्ते खड़ के देख लियो सुन लियो खड़ के कहा गया सी भी भरोसा है नहीं भी ये मुद्दे सुलझणगे निशानी के घरे ते डांगा मार के आ गए सी हाँ जी देख लो सुन लो मैं सुना दूं ये पर्सनल चीज़ां तो बहुत उत्ते है साहब राजनीति च अगर मनसूबा तुहाडा प्रोफैशन है तो फिर गल होर है अगर तुहाडी मिशन लोगों की जिंदगी बेहतर करना है तो फिर गल होर है मैं अपने केस नूं रेस्ट करदा साहब और ये कहना कि दो ही राह ने अज पंजाब के मूहरे हर पार्टी के मूहरे या तो असी गल्लां करके 500 वायदे करके लॉलीपॉप दे के ठीक है जी सत्ता हासिल करनी है तो या पंजाब नूं एक वैलफेयर स्टेट बनाने के लिए एजेंडा दे के आपकी तस्वीर और तकदीर बदलनी है कर्जे के बोझ तो लाना है मैं कहना अगर हिम्मत नहीं है STF रिपोर्ट जनतक करने की तो पार्टी को दे दो मैं करूँ मेरे मर दो सारा कुछ मैं करूँ मेरे च इन्ना दम है इन्नी ताकत है दे दो पार्टी हाईकमान तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हाईकमान तो पहले दिन तो कहती है हाईकमान तो पहले दिन तो कहती है इन्हां 5 उस ते तुरो इन्हां 18 ते तुरो
मैं ਵੱਡੇ मैम ਨੂੰ चिट्ठी भी लिखी सी, देख लो वो च पहल ते की है, देख लो। सर, वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर नॉट नैसेसरली क्रीचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर क्रीचर्स ऑफ इमोशन। ये जज्बातां नाल जुड़िया होया है, ये भावनावां नाल जुड़िया होया है। हरेक दे दिल दी आत्मा दी आवाज है। इस करके जिन्ना मैं तुहाडे अगे अपना पक्ष रखना सीगा वो रखिया। जो कोई अच्छा करता मैं तारीफ भी करदा, जय जयकार करदा। अरसे पहला मैं कहा सीगा भी पावर टैरिफ डायरेक्टिव इशू करो, बिजली घटाओ, पब्लिक इंटरस्ट PIL पाओ, पब्लिक इंटरस्ट दे विच टैरिफ ऑर्डर इशू करे और घटाए। बिजली घटी है, लोगों च एक मैसेज गया। इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। मैं भी कहना हुंदा सी भी वाइट पेपर दिओ, ये PPA कैंसिल करने हैं, देयर विल बी इशूज, दे विल गो टू द कोर्ट बिकॉज दोज आर वीक कॉन्ट्रैक्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज डेलिबरेटली साइन। फिर कौन सी जिहड़े रल मिल के खांदे सी, दिओ वाइट पेपर। पहला भी गोल करती गल, रखो ना कि 2 रुपए की बिजली, 1 रुपये 99 की बिजली 17 रुपये च कौन खरीदता है। रखो, पंजाब के लोगों को पता लगे कि गिट्टी पिट्टी कौन करता है, कौन खेडता है रल मिल के। इन्हां ते क्यों पर्दा पाना भाई, पता लगे ना सारी दुनिया नूं लगे पता वाइट पेपर की है। वाइट पेपर यह तो नहीं है भी आ चिट्टा पेपर रख दो 3 साल पहला, ये वाइट पेपर नहीं है। वाइट पेपर यह है भी आ कॉन्ट्रैक्ट सी, आ रेटां दे उत्ते बिजली दी, क्यों दी, किने साइन किए, किदे किदे साइन ने, वो कमिशनां किदे कोल गईयां, कंपनियां नाल रीनगोशिएट क्यों नहीं किए। There will be issues. I'm telling you, there will be issues. We have to be prepared for those issues. पढ़े लिखे बंदे ਨੂੰ समझ आउंदी है कि जदों तुसीं रद्द करोगे ते 5000 मैगावाट बिजली घटू, कित्थों लेनी है, ग्रिड रेट चकू। सो मैं ਜਿਹੜੀਆਂ भी गल्लां कर रहा मैरिट ते कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो कैप्टन साहब के समय दाखिले मुद्दे की गल करते हैं, बेदबी की गल करते या बिजली समझौते रद्द करने की गल करते तो उदों सुखजिंदर सिंह रंधावा, कृप्त बाजवा, सुख सरकार या 50-60 विधायक जोड़े सी तुहाडी सोच के सोच करते। हुण चन्नी साहब की सरकार आ गई है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ BJP ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जे यही गल है फिर पार्टी प्रधान तो इस्तीफा क्यों दूगा, फिर पार्टी प्रधान तो इस्तीफा क्यों दूगा, फिर तो रहिंदा ही कख नहीं। यही है ना भाई, जेडे मुद्दों ते मैं गल करदा कोई किंतु कर दे, मेरे ने मेरा च की स्वार्थ है, मैनू ये चो की मिलना है, मैं चो किहड़ी खट्टी खानी है। सिद्धू पंजाब नाल खड़ा है, पंजाब के हक दे सवाल करता है। जे दिन आपदी घर वाली का आपदा कोई स्वार्थ, मेरा कोई रेते की खड्ड चलती हो, मेरा कोई बिजनेस हो, उस दिन राजनीति तो इस्तीफा दे दूं। मेरा मुंडा चलिया गया सी, पापा दे रिक्यूजिंग यू ऑफ नेपोटिज्म, घर वाली ने छड्डिया। जिस दिन सिद्धू दे कोल कोई स्वार्थ की चीज, पल्लियों 10 करोड़, 5 अस्तीफे, ते अस्तीफे किहदे लई, पंजाब लई। नेक्स्ट अगे जी।
See, brother, नहीं brother, नहीं ਲਓ ਜੀ ਲਓ बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ छोटे भाई ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਸੰਧੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੋਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਜੁੱਟ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਦੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਐ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਟਰਾਲੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2 ਕੇਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਲਆਰਆ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ 3,500 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਲੱਖੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤੇ ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਆਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ 28 ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਪੀਐਸਸੀਆਰਸੀ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਨੇ ਆ मैडम आप बोलिए खैर यार मैडम बोलो एक मिनट रुक जाए हाँ जी लेडीज मैडम बोलो ਬਿੰਦੂ ਜੀ मैं कह यार हूँ भजदा किते ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ
ਸਾਰੇ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ हेलो मैडम जी सिद्धू साहब ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ मेन गल है जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ किदे नाल जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ जी ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜਿਆ नहीं मैडम मैं करेक्ट कर देता हूँ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ बिल्कुल नहीं ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ ਮੈਡਮ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਮਪੀ ਲੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੇਵ ਚ ਆਈ&ਬੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਹੈ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਿਸੇ ਚ ਦਮ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ 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 ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਛੱਡੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਗੁੰਡੇ ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਮਝੇ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆ 3 ਮੰਤਰੀ ਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 15% ਵੋਟ ਘਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹਉਮਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਐ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਓ ਨਰਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਈਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੱਟਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬ੍ਰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਦਊਂ ਟਕਾ ਕੇ ਦਊਂ ਉਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ You've taken back your resignation and you just said that till the point AG or DG are not changed, you're not going to go to office. You've been meeting the Chief Minister Chennai. Has he given any assurance on these two posts? I've been meeting him for a long time now. And I've been speaking to him. I've been speaking to him since the last 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. That's all.
That means that This- that I have no difference. एक मिनट, I have एक मिनट clear. I have no differences. एक मिनट, I have no. एक मिनट पाजी, एक मिनट जी. I have no difference with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my soul. That's the last goal. ओके मैडम उधर आना पूछो एक मिनट यार बैठ उधर बाजवा जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई डिफरेंसेस नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी के साथ। तो ऐसा क्या बात है कि आप लगातार आपने इस्तीफा भी दिया, बावजूद इसके जो एडवोकेट जनरल लगाए गए, डीजीपी लगाए गए, उनको हटाने को वो तैयार नहीं है। आप केदारनाथ जाते हैं, एकजुटता का मैसेज वहां पर दिखाते हैं, लेकिन रवनीत भी तो ये कहते हैं कि पहले पंजाब में ऐसे एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं। भाई बहुत सारे लोगों ने, एक मिनट, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या मैंने कहा है? जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलूं हर चीज। मेरा छोटा भाई है, कुछ भी कहे, लेकिन मैं पंजाब की बात करूंगा, अपनी आत्मा की आवाज करूंगा। आगे चलो मैडम प्लीज हाँ जी ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਦੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਈਕ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਔਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 50 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹੇਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀ ਚਰਨ ਚੰਨੀ ਦਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? TRP ਦੇਖਣੀ ਹੈ? 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਮਝੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ 2016 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ, 2015 ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ Sidhu Saab, this is Gurpreet Singh Kina from Times Now. Sidhu Saab, there is a lot of confusion in Congress. The Sure. people are not aware that who will be the next phase in 2022. Because a lot of ministers and MLAs they have been speaking that next government will be under the leadership of Jagannath Singh. ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਕੌਣ ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? Ministers, they are ਕੋਈ ਫੇਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ। ਫੇਸ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ। ਫੇਸ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਇਹ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ is not bad, everybody is not good. There are the good, there are the bad, there are the ugly in every institution. Every institution there are people. ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਜੜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਹਲੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ 50 ਦਿਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਸੈਸ਼ਨ 5 ਲੰਘੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਆਜੋ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਸਵਾਲ ਲਓ, 5 ਸਵਾਲ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ 10 ਵਜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, On ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁੱਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਆਪੇ ਹੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਬਈ? ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ 70 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲਿਫਾਫਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ? ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ 18 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੱਟ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 84 ਤੇ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ? ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੀ? ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਭੇਡੂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਡੈਥ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 'ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠਸਥ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਟਸ ਅ ਕੋਰੀਡੋਰ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਇਧਰੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 5 ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਗਿਰਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਡਮ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਚਨ ਬਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੰਚਨ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। Not at all. When I say no, not at all. Don't put words in my mouth, Kanchan madam. You are very sharp on that. I have told you that I have praised them. It's a small time frame. I have praised them on the Bijli issue. There are so many other things, and I've clarified on him also that if I've said lollipops, it was Kejriwal that I was referring to. I never take any names. I do not. ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ, 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਫਲਾਦਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਢਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, I am not angry with anyone. I just raise issues. I raise the voice of the people of Punjab. And when you talk of percentages, you are better in maths than me. ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੈਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ next course of action regarding these issues you are raising, that justice is not delivered in sacrilege cases and drugs report is not public. What is your next course of action now? Look, justice has to be delivered by the courts, but the courts have to be facilitated with evidence, with investigations. ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ 3-3 ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ।
Are you dilly-dallying or do you have the political motive? ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹਲੇ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਯਾਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ, Last question. ਸਰ ਓਨਲੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, Last question. ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਰਾਜਮੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਖਤਮ।